lagi jalan tetap berarti. Nah, cuma linknya di tengah. Balik edit dalam. Nah, buat ininya tuh dari ini pakai sekarang ada bekas lagi buat ini jadi tinggal depannya jadi datanya penting masalah kameranya mati tuh suara kameranya apa parah anak-anak baru ini Sudah sih. Sudah ya?
Nah, iya baru baru. Kalau kita di sama gitu, kita di ada kirim. Hah? Kirim yang link tadi. Ya sudah. Ya, sudah kan? Bentar. Kamu itu. Iya. Aman aku. Ada soal. Coba kirim ke aku ini. Apa? Nomornya. Lagi coba terus. Gimana ya? قد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر عن عطاه في محمد كيما تزيح عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم الشحم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك كف واعلم برفعه إلى اسماء لكان للعبيم عوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والحم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأكرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك رضى الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام مشركين وبنا الشرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحيم الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترانا قدها من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا لها أنت فتى سجود مرحبا مرحبا وتنادى شفعت الشفاع والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا عليك الله صلى ما بدا النور وشعشع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله واغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله لنا بالمصطفى جمع يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفينا كل البلايا يا الله ودفع الآفات
الدرجات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب أغيثنا بحياها الطالية واختم العمر بحسنى وحسين العقبى ومرجى صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد الدهر وآله والصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini hadirin para sahabat Irma dan pemirsa live streaming YouTube Irma Palembang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Ahad 5 Januari 2025 Masehi atau bertepatan pada tanggal 5 Rajab 1446 Hijriah. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Ghazali Az-Zagab LCMA yang akan menyampaikan materi kuliah duha dengan pembahasan kitab Risalatul Mu'awana. Sebelum kita memulai kuliah duha pada hari ini, mari kita awali dengan membaca umum kitab Suratul Fatihah. Ala aziniyat wa kulli niyatin sholihah wa ila adatin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Suratul Fatihah. Kami informasikan bahwasannya di akhir materi kuliah duha nanti akan ada sesi tanya jawab bagi
ikhwan yang ingin bertanya dipersilakan mengangkat tangannya. Bagi para akhwat yang ingin bertanya dipersilakan menulis di atas kertas lembar. Baiklah bersama-sama kita mendengarkan materi Qur'an Duha akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad Ghazali Azagab LCMA. Kepada Al-Habib kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali wa sahbi amma ba'du. Rekan-rekan para anggota IRMA, Ikatan Remaja Muslim Masjid Agung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa kembali bertemu dalam kegiatan rutinan kita yaitu kuliah duha. Mudah-mudahan kajian dalam kuliah duha ini bisa memberikan ilmu yang manfaat, memberikan motivasi dan semangat dan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berbuat kebaikan untuk agama kita dan untuk umat Islam. Para rekan-rekan sekalian, kita kembali akan membahas dan mengkaji kitab Risalah Mu'awanah yang disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih berkaitan dengan bab mengenai pentingnya mengisi waktu kita dengan kebaikan. Kemarin telah disebutkan bahwa setiap muslim tentu diminta untuk mengisi waktunya dengan kebaikan. Jangan ditinggalkan kosong karena potensi untuk terpakai dalam kelalaian dan bahkan kemaksiatan menjadi sangat besar sekali. Ya, apalagi di zaman ini dengan adanya alat telekomunikasi HP yang sudah begitu luar biasa, menjadi salah satu tantangan berat ya, khususnya bagi kita yang memiliki waktu-waktu kosong yang tidak bisa kita manfaatkan itu. Tentu sebagai seorang muslim kita saat ini ya belum mampu mengisi semua bagian hari-hari kita itu dengan kebaikan. Nah, tapi paling tidak ya nanti akan kita sebutkan di sini bahwa hendaknya kita kalau bisa punya semacam wirid. Wirid itu kebaikan yang kita rutinkan ya, kebaikan apapun, tidak mesti zikir
atau bacaan-bacaan tertentu misalnya. Tapi semua kegiatan yang baik yang kita rutinkan maka itu bisa disebut dengan wirid. Termasuk kehadiran kalian secara konsisten dan disiplin dalam kegiatan IRMA setiap Ahad seperti ini. Jika kalian benar-benar pegangi dengan baik, itu menjadi wirid bagi kalian. Ya, jadi penyambung diri kita kepada Allah SWT. Karena dengan kita duduk begini beberapa jam seperti ini, secara langsung atau tidak langsung kita diingatkan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebenarnya intinya adalah seorang muslim jangan sampai terputus hubungan pikiran hati kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibadah pun dibuat juga memiliki tujuan seperti itu, ya. Kita diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu tujuannya untuk selalu mengkoneksikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi setiap beberapa saat kita diminta untuk ingat kembali, berapa saat ingat kembali, ya. Apalagi di siang hari begini, ya, di siang hari begini ketika manusia itu sibuk dengan dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala memperbanyak stasiun-stasiun untuk pengingat. Makanya setiap 1/4 hari ada pengingat ibadah. Jadi kalau pagi misalnya subuh, kita sholat subuh diingatkan awal hari kita. 1/4 hari kemudian kita dianjurkan untuk sholat duha. Maka sholat duha ini penting, ya, untuk menyambungkan kita kepada Allah. 1/4 hari kemudian ada sholat zuhur. 1/4 hari kemudian ada sholat asar. Saya kemudian menutup hari itu mengingatkan kita kepada Allah. Maka kalimat-kalimat yang sering kita dengar dalam ucapan kita, ya, apa istilahnya, ya, misalnya kita ngomong melakukan kegiatan untuk membunuh waktu, kalimatnya kan gitu, ya, membunuh waktu. Itu kalimat yang buruk di dalam Islam, nggak benar begitu. Waktu jangan dibunuh, ya. Kalau dibunuh kan berarti sia-sia. Kita diberikan waktu itu untuk modal kita menjadi orang yang baik nanti di akhirat. Jadi justru modal itu jangan disia-siakan. Kita dikasih modal itu untuk kita pakai dengan baik, ya. Jadi kalimat membunuh waktu, ya, cuma duduk-duduk cari angin, nah itu kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk seorang muslim yang baik, ya. Muslim yang baik itu menggunakan waktu dengan baik. Memang ini salah satu tantangan, ya, teman-teman sekalian, khususnya yang muda-muda, khususnya lagi yang punya HP. Sekarang ini memang kita problemnya adalah sulit mengisi waktu dengan baik, ya. Maka kalau orang-orang yang tidak ada kegiatan sama sekali, cenderung nanti dia akan lebih keluar, menyimpang dari jalur yang sebenarnya. Maka kalian harus benar-benar bersyukur kepada Allah, ada ketertarikan untuk hadir di kegiatan seperti ini. Ini barang yang mahal, barang yang sangat mahal, ya. Dan setiap kalian nanti akan diuji ini, ya. Ya, namanya orang baik itu pasti dapat ujian dari Allah. Apakah dia itu serius dalam kebaikannya atau hanya sekilas saja, ya, hanya coba-coba saja, ya. Maka harus ada saling menguatkan, saling mengingatkan, ya. Kalian rasakan sendiri kalau kumpul bareng orang baik, termotivasi untuk berbuat baik, ya. Tapi kalau kalian sendiri saja di kamar, ya, atau lebih buruk lagi kalian bersama orang-orang yang mengajak melupakan akhirat, langsung cepat kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini Al-Imam Al-Haddad juga para ulama mengajak kita, ya, khususnya para pemuda ini,
Jadi pemuda kalau kita seperti kalian bisa melakukan ketaatan seperti ini, itu mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi kurang lebih Allah Subhanahu wa taala berkata tentang pemuda yang hidup dalam ketaatan. Maka Allah mengatakan anta ka ba'di malaikati. Engkau itu seperti sebagian malaikatku. Jadi masa muda begini kalau kita bisa manfaatkan dalam kebaikan, itu Allah ibaratkan atau Allah samakan keadaan kita dalam ketaatan dalam masa muda ini seperti para malaikatnya. Malaikat Allah itu kegiatannya hanya ibadah kepada Allah, tidak ada kemaksiatan. Nah kalian ya pasti tetap ada maksiat, tidak seperti malaikat. Tapi kita ini manusia, apalagi anak-anak muda yang masih muda, bukan anak muda saja sebenarnya, yang usia 20-30 itu masuk juga dalam dalam kalimat ini ya, sampai usia kira-kira 35, bahkan ada yang mengatakan sampai 50 tahun. Jadi orang yang mampu menggunakan waktunya untuk ketaatan itu adalah luar biasa. Allah serupakan dengan malaikat, dan kita lebih hebat kalau kita bisa beribadah. Karena apa? Dalam diri kita ini kan ada musuh yang selalu menginginkan kita untuk keluar dari keinginan Allah SWT, yaitu apa? Hawa nafsu. Jadi kalian begini bisa duduk di sini, bisa sabar beberapa saat, itu pasti dengan perjuangan mengalahkan hawa nafsu kita. Coba kalau kita ngikutkan hawa nafsu kita sendiri, mungkin nggak ada yang mau duduk sini. Enak kita nongkrong-nongkrong kan, hari Minggu apalagi begini, jalan-jalan entah kemana, ke mall kalau punya duit ya, atau kemana kayak ya, muter-muter misalnya, atau cuma di kamar tidur-tiduran doang, kan lebih enak daripada duduk begini ya. Makanya dengan kita mampu seperti ini, itu Allah Subhanahu wa taala memuji-muji pemuda yang seperti itu, dianggap seperti apa? Sebagian malaikat, seperti malaikat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ya, maka kita memang perlu berusaha ini. Tantangan kita besar, tapi usahakan ya, usahakan kita menjaga waktu kita ini, tantangan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, di sini saya akan lanjutkan ya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Al-Imam Abdullah Al-Haddad berkata, wa'lam anna lil awradi atharan kabiran fit tanwiril qalbi wa dhabtil jawarih, walakin la yadhharu wa yata'akkadu illa indal muwadhabah wat tikrar wa fi'li kulli wirdin min, itu hari 1 juz misalnya. Atau kalian punya kebiasaan baca ratib apa atau wirid apa ya, atau kebiasaan kalian misalnya dalam menyinari hati kita, menerangi hati kita, wa dhabtil jawarih, dan meluruskan anggota badan kita. Menerangi hati itu penting. Pernah saya sampaikan di sini, hati kita itu adalah pusat kontrol badan. Ya, jadi yang mengontrol semua. Kalian bisa datang ke sini itu karena hati kalian. Hati kalian yang membawa, yang mengarahkan ke sini. Kalian melihat misalnya sesuatu hal yang baik atau yang buruk, respon terhadapnya itu sesuai dengan bersih atau kotornya hati kita. Pernah saya kasih contoh yang kecil. Ya, seperti misalnya kita mendengar azan di awal waktu, misalnya sholat duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba lihat respon hati kalian. Ya, coba kalian lihat diri kalian sendiri. Kalau responnya itu langsung, waktunya zuhur, cepat-cepat ke masjid, segera wudhu, itu berarti hatinya sedang bagus sekali, sedang sehat, sedang fresh, sedang bersih, sedang bersinar, sedang terbimbing oleh Allah SWT. Itu yang bagus. Tapi kalau misalnya responnya lebih lemah, sholat duhur ya, tapi nanti ajalah, saya mau ini dulu. Nah, berarti kan lebih rendah lagi. Ada lagi, ada orang dengar azan,
sholat duhur, cepet amat ya udah sholat duhur ya. Ya, nantilah sholatnya itu masih panjang juga waktunya. Beda lagi. Ada orang bahkan nggak peduli. Bahkan ada orang malah ngerutu. Ngerutu apa? Merutu. Ya. Dengar azan malah marah. Azan lagi. Cepet amat sholat ini. Ya. Itu semuanya adalah refleksi hati kalian. Kalau kalian menilai dari semua tadi itu yang terbaik yang mana? Pasti yang nomor 1 tadi kan. Semua kalian pingin nggak punya hati seperti itu? Saya kan kita ini orang Muslim, apalagi yang punya kesenangan ya dekat kepada agama, pasti dalam hati terdalamnya ingin menjadi orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah. Meskipun secara realistis, realitanya kita untuk mencapainya itu wah susahnya kayaknya nggak mungkin. Tapi pasti ada keinginan. Nah maka di sini nih ya kita dibimbing. Ayo kita bersihkan hati kita. Salah satunya tadi apa? Kita membersihkan hati dengan wirid kalian itu. Kebiasaan kalian itu pertahankan. Apa yang sudah kalian dari kebaikan ini dijaga, dibangun, dipelihara. Karena itu akibatnya sangat bagus sekali untuk diri kita sendiri. Ya, tanwiril qalb, menerangi hati, wa dhabtil jawarih, dan meluruskan anggota badan kita. Maksudnya tangan, mata kita. Hati kalau bagus, semuanya bisa ngontrol yang lain. Ya, ada makhluk halus lewat. Ya, makhluk halus lewat, apalagi nggak nutup aurat. Ya, apa yang langsung bereaksi apa? Mata kita kan? Mata kita yang bereaksi. Terus mata kita akan bereaksi sesuai hati kita. Kalau hati kita bersih, sebentar ya sudah begitu aja, hilang. Ya udah hilang aja begitu aja. Enggak ya ada ya, namanya manusia. Ya, syahwat itu biasa. Ada nikmatnya sedikit habis itu hilang sudah, biasa aja. Tapi kalau hati kita yang rusak, apa rezeki ini katanya kan gitu. Sayang dilewatkan, ya. Macam-macam reaksi. Itu akibat apa? Apa kita sampai berkata itu? Akibat hati kita. Ya. Kita ngelihat ada barang punya orang. Ya, dompet jatuh di jalan. Apa reaksi kita? Dompet orang, kasihan amat ini. Ya, lalu rencananya dia pikir mau nyari orangnya. Oh, berarti bagus itu hatinya. Ya, ada duitnya, janganlah ini duit orang. Bagus berarti hatinya. Tapi kalau dia reaksinya, rezeki nomplok. Sudah. Itu semuanya akibat apa itu? Apa yang membedakan antara satu orang dengan yang lain itu adalah hati. Respon. Kita kan itu melihat realitas. Ini ada apa namanya? Ada sesuatu hal. Lalu dikembalikan lagi kan ke badan. Dikembalikan lagi ke hati kita. Apa respon kita terhadap itu? Kan begitu. Mata kan cuma sarana menangkap apa namanya? Menangkap wujud di alam, dikembalikan ke diri kita, lalu kita tinggal merespon. Apa respon kita? Oh, jangan punya orang. Oh, ini mau saya kembalikan ke orang. Oh, mau saya ambil. Ini rezeki berarti untuk saya. Itu tergantung hati kita. Ya, maka penting sekali membersihkan hati, teman-teman. Ya, hati itu, tangan kita ini semuanya. Kalian kalau masih punya kemaksiatan, percayalah, itu berarti di hati kita, di pusat kontrol kita sedang ada masalah. Kalau kita masih ada masih melakukan kemaksiatan, ya mungkin masalahnya bukan penyakit, bisa saja virus datang begitu saja. Ya, sementara kita tidak bisa menangkalnya dengan kekuatan hati kita. Makanya sekali lagi di sini, salah satu cara yang terbaik membersihkan hati itu dengan wirid, dengan membiasakan berbuat baik. Ya, seperti kegiatan kita hadir majlis dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan. Walakin, nah di sini ada apa namanya penegasan. Walakin, akan tetapi, la yadharu wa yata'akkad illa indal muwadhabah. Tidak akan tampak hasil wirid itu dalam membersihkan hati kita, kecuali kalau wirid kita itu kita
konsistenkan. Ini syarat pertama. Jadi kalian punya kebaikan, jangan dikira kalian datang ke Irma sekali langsung muncul kebaikan setelah pulang dari Irma. Enggak bisa. Perlu dikumpulkan dulu kebaikan itu. Kalian datang ke sini dapat secercah kebaikan, disimpan. Datang kebaikan lain, disimpan. Kebaikan terus. Ya, setelah banyak, kuat, konsisten, baru akan terasa hati kita ini berubah. Ya, maka tidak bakal ada orang misalnya mengamalkan zikir atau amalan tertentu, misalnya sholat malam. Nabi kan memuji-muji sholat malam, bisa menyembuhkan penyakit, bisa menguatkan hati. Itu nggak bakal tercapai dengan sekali, 2 kali, 3 kali sholat malam. Enggak, perlu, harus konsisten dulu. Konsisten terus, baru nanti ada perubahan dalam diri kita, baru kita rasakannya begitu. Makanya memang perlu perjuangan, datang ke sini perlu perjuangan. Makanya saling mengingatkan kita ini penting. Ya, ayo jangan lupa, ayo datang ke sini, ayo. Nah, itu sangat penting. Ya, itulah kemudian masuk masalah nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, masuk di sana semua. Kemudian illa indal muwadhabah, kecuali dengan konsisten, wattikror, diulang-ulang, jangan sekali. Wa fi'li kulli wirdin minha fi waqtin yakhussuh, dan melaksanakan wirid itu sesuai jadwalnya. Ini penting. Jangan melakukan kebaikan secara mengacak. Meskipun tetap kebaikan, kalau dia ngacak maka hasilnya nggak maksimal. Kalau dia sesuai jadwal, teman-teman sekalian, itu hati dan badan itu sudah merespon dulu, mempersiapkan diri untuk wirid itu sebelum wirid dilakukan. Contoh, kalian punya kebiasaan setiap Ahad datang ke Irma, ya, datang ke Irma setiap hari Ahad. Maka nanti sudah ada respon di dalam diri kita dan hati kita ketika sudah mendekati hari Ahad, misalnya hari Jumat. Sebentar lagi, 2 hari lagi kajian di Irma. Ya, sudah ada alarm, sudah ada diingatkan. Muncul hari Sabtu semakin kuat lagi. Hari Ahad waktunya datang, dia dengan semangat akan datang. Itu kalau terjadwal. Tapi kalau tidak terjadwal, saya kasih contoh begini. Ada orang senang ke majelis, tapi tidak ada majelis yang dia konsistenkan. Pokoknya seenak dia. Dia tahu di Palembang ini majelis tiap hari ada. Ya kan? Tiap hari ada. Misalnya katakanlah Masjid Agung, tiap hari ada. Habis sholat pasti ada majelis. Kalau kita datang ke majelis di Masjid Agung ini, terserah kita. Sekarang misalnya hari Ahad pas maghrib, ya, saya kayaknya enak nih kalau mau ke majelis nanti malam lah, saya ba'da maghrib atau ba'da asar mau ke Masjid Agung majelis. Akhirnya datang dia, ya itu bagus. Lalu lain waktu hari Senin, hari Selasa dia nggak ada keinginan, maka dia nggak ke majelis sama sekali. Nanti hari Minggu depan, karena dia memang tidak ada keinginan konsisten untuk hadir majelis itu, pas hari Minggu depan juga mungkin dia nggak datang. Dia datang hanya tergantung mood. Pas enak ya datang, pas lagi nggak mood nggak datang. Itu hasil wiridnya kecil, nggak banyak gunanya. Memang datang ke majelisnya bagus, melakukan kebaikannya bagus, tapi nggak maksimal. Nggak ada alarm, nggak ada yang mengejar, nggak ada yang mengingatkan. Ya, nah itulah pentingnya kita melakukan setiap kegiatan sesuai jadwal. Sesuai jadwal inilah yang akan menjadikan setiap kebaikan kita itu menjadi istiqomah, konsisten. Istiqomah itu kan membuat ibadah paling bagus, ya, meskipun ibadahnya kecil. Nabi ditanya, ya Rasulullah, ibadah apa yang paling bagus? Kata beliau, yang paling konsisten meskipun kecil, meskipun sedikit. Kenapa? Dia kuantitasnya kecil, tapi kok dianggap paling bagus? Karena konsistennya itu.
Kenapa kok konsisten menjadi bagus? Karena setiap waktunya dia akan teringat. Misalnya ada orang yang setiap hari membiasakan diri akan sedekah 1.000 rupiah. Maka ketika dia sudah mau lewati hari itu, misalnya sudah asar, ya Allah hari ini saya belum sedekah 1.000 rupiah. Dia terkejar, dia terdorong, dia dipaksa oleh dirinya untuk berbuat baik. Itulah makna istiqomah. Beda kalau dia sedekahnya ya sembarang, terserah dia. Pas ada duit sedekah, nggak ada duit nggak sedekah. Itu meskipun nilainya atau kuantitasnya besar, pahalanya tetap lebih kecil daripada orang yang sedekah sedikit-sedikit tapi konsisten. Karena ada pengingatnya terus, teman-teman. Itu yang mahal. Pengingatnya itulah yang selalu mengaitkan kita, menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi intinya saya kembali ulangi, kalian ini harus punya wirid-wirid begini, tapi konsistenkanlah. Majlis di Palembang banyak, yang nggak usah diikuti semua, nggak kuat kalian, belum kuat. Jangan terlalu bersahwat dalam ibadah. Nanti akan disebutkan di sini. Bersahwat itu apa? Habis-habisan kita, semangat, jor-joran, habis itu melempem, nggak kuat, nggak pernah lagi pergi majlis. Ambil saja sesuai dengan kekuatan kita. Kita masih belajar majlis misalnya, ya sudah, ambil saja majlis misalnya 2 minggu sekali, nggak apa-apa. Orang kita baru tahu apa itu majlis, tapi konsisten kan. Kita hadirnya di ustadz itu saja, udah ustadz itu aja datang. Ya, jangan melihat kecil besarnya majlis. Belum tentu kita diberikan hidayah, diberikan penerangan dari ustadz yang besar, dari orang yang terkenal, dari majlis yang rame, belum tentu. Kadang-kadang yang namanya hidayah Allah berikan dari orang yang mungkin bukan biasa memberikan hidayah. Kita dapat tergetar hati kita untuk berbuat baik setelah melihat penjahat yang melakukan kejahatan. Astagfirullah, orang itu. Kita melihat orang jahat malah mengingatkan kita kepada Allah, kita tersadar gara-gara penjahat itu. Bisa saja. Jadi pilihlah majlis apa saja yang mudah, ya, yang sesuai dengan kebutuhan kalian, ya. Tapi kalau misalnya kalian dapat rekomendasi, kalian masih belum tahu, lalu kalian minta rekomendasi ustadz atau minta teman, mana sih majlis yang enak ustadznya, kalau nerangkan itu kita gampang paham, ya, sesuai keadaan kita. Oh itu. Atau mana sih majlis yang paling dekat dengan wilayah ini? Itu. Kita datangi sudah, istiqomah di situ, terus istiqomahkan. Itu akan jauh lebih bagus memberikan kekuatan pada hati kita daripada kita lompat-lompat dari satu majlis ke majlis yang lain tanpa kejelasan. Jangan, harus terjadwal, itu kalimatnya, ya. Setiap kebaikan harus terjadwal, ya. Imam Al-Ghazali mengingatkan, kalau kita melakukan kebaikan terserah sekenanya hati, ya, nggak akan banyak hasilnya. Itu para ulama sudah cerita semua begitu. Nah, jadi seperti ini, jadwalkanlah misalnya ke Irma sekali, ya. Kalau kalian mau nambah, terserah cari siapa lagi, konsisten terus kalian juga punya zikir-zikir kecil. Misalnya kalau setiap waktu sholat usahakan ke masjid, atau kalau misalnya belum bisa ke masjid, ya sholat di awal waktu lah, syukur-syukur bisa jamaah di rumah. Itu konsistenkan terus, itu yang akan membangun kekuatan di dalam hati kita, ya. Kemudian saya lanjutkan. Ini saya jelaskan gini, berat nggak materinya kira-kira? Nggak, ya? Baik. Fa illam takun mimman yastaghriqu jami'a sa'ati lailihi wa nahari bi wadha'ifil khairat. Jika engkau termasuk orang yang tidak menghabiskan semua waktumu baik malam maupun siang dalam kegiatan-kegiatan yang baik, ya kan, umumnya manusia begitu, ya. Dari bangun tidur sampai tidur, coba kita lihat apakah penuh dengan kegiatan baik atau tidak. Kita mungkin banyak baiknya, sholat subuh, habis itu kadang-kadang habis subuh kosong kan. Nah, ini berarti ada kosongnya.
ini masih ada kosong, nanti habis subuh kita kuliah, bagus kuliah, tapi nanti ada kosongnya lagi, berarti kita termasuk orang yang tidak penuh kebaikannya. Dan itu banyak orang begitu, yang benar-benar penuh dengan kebaikan, ya orang-orang yang istimewa itu. Tapi kalianlah coba ya, dan ini pernah saya lakukan, saya coba dulu pas zaman saya kuliah juga, saya habiskan waktu saya jadwal, saya buat bangun tidur per jam sekian saya sholat subuh, habis itu saya ini, jam sekian saya ini, jam sekian saya istirahat, jam sekian saya makan, jam sekian saya ini, terus lengkap begitu. Saya buat jadwal dan saya kerjakan. Masya Allah, sebaik-baik waktu yang saya manfaatkan ketika saya melaksanakan jadwal itu. Ini awalnya agak berat, tapi kalau kita konsisten luar biasa. Coba kalian lakukan, coba saja, sehari saja ya. Kalau sehari belum terlalu terasa ya, belum terlalu terasa ya, berapa hari gitu akan luar biasa. Jadi misalnya kalian perlu istirahat, tulis istirahat siang misalnya jam 2, setengah 4 tidur, nggak apa-apa tidur, tapi tidur bener, jangan main HP. Kalau mau ada main HP-nya tulis main HP misalnya 15 menit apa setengah jam, tulis nggak apa-apa, main HP dulu, jawabin SMS atau apa. Habis itu saya tidur, bener-bener tidur. Setengah 4 saya bangun ke masjid, habis itu saya baca Quran 15 menit, habis itu saya mau silaturahmi, nggak apa-apa, tulis aja dengan mendetail. Jam 5 saya pulang, setengah 6 saya mandi, jam 6 saya ke masjid, jam 6 sampai jam setengah 8 saya majlis, jam 8 saya sholat. Dibuat jadwal gitu. Yang pernah saya rasakan dulu ya, tidak ada waktu yang terbaik kecuali ketika saya laksanakan jadwal itu. Waktunya itu benar-benar semuanya bagus, karena kita nggak ada yang akan nulis di situ jelek. Jam 10 sampai jam 11 mau apa, main mana gitu misalnya ya, kita susah nulisnya itu, apalagi maksiat ya, apalah begitu, kita susah ya. Karena apa? Sudah kita jadwal. Itu rahasia para ulama, menjadikan setiap kebaikan terjadwal pada waktunya. Faj'al laka auradan tuwadhibu 'alaiha fi awqatin makhsusah. Kalau kita waktunya masih ada yang kosong, jadikan beberapa wirid kebaikan yang kalian apa namanya, tuwadhib, yang kalian konsistenkan. Seperti ini tadi ya, yang saya contohkan tadi. Hari Minggu saya ke Irma, harus begitu kan? Berangkat jam berapa, misalnya setengah 8 dan sebagainya, pulang sampai jam 12. Habis itu apalagi misalnya setiap waktu sholat saya sholat, saya mau ngaji setiap baca Quran misalnya ba'da subuh, tulis itu ba'da subuh setengah jam saya baca Quran ya. Sisanya kan masih bolong, nggak apa-apa, masih bolong dulu nggak apa-apa, ngasih bolong dulu nggak apa-apa ya, tapi pelan-pelan. Ini apa minimalnya, maksudnya yang diinginkan di sini minimal. Jadi tapi setiap kegiatan itu harus terjadwal dan jangan dilompati, jangan diacak-acak. Di sini katakan wa taqdiha mahma fatatka li ta'tada nafsul muhafadhah 'alaiha. Jangan dilanggar. Kalau terlanggar, terlewati, kalian harus mengkodoknya, mengulangnya. Misal jam habis subuh saya mau ngaji setengah jam, ternyata hari itu nggak ke masjid, ketiduran. Akhirnya kan sholatnya di rumah, maka sholatnya di rumah nanti bacanya susah, apa mungkin nggak terlaksana. Paksakan harus tetap ngaji setengah jam, harus dikodok apa namanya, baca Quran yang kita jadwalkan itu. Jangan dilewati, jangan sudahlah besok ajalah saya kerjakannya, nggak boleh. Kalau dilompati akan menjadikan diri kita itu terbiasa melanggar, membuat diri kita menjadi terbiasa tidak disiplin. Tapi kalau kita kodok, kita tetap lakukan tapi di waktu yang lain, nanti hati kita akan ngomong, wah saya meskipun males begini tetap akan dikodok, sama saja ya, sama saja saya akan mendapatkan beban itu. Maka dia akan menjadi disiplin secara otomatis. Itu yang dikatakan di sini. Kalau engkau mengganti semua yang terlewati
maka jiwa itu akan terbiasa disiplin. Wa mata ayisat minkan nafsu annaka la tasmahu bitarki auradi. Ketika jiwa kita, hawa nafsu kita itu melihat bahwa kita tidak mungkin meninggalkan setiap kebaikan itu kecuali dia akan mengkodoknya, maka dia akan segera melaksanakan sesuai pada waktunya. Itu awal-awal mungkin kita nggak disiplin, tapi kalau kita kodok, kita paksakan, kita paksa-paksa, nanti lama-lama disiplin sendiri. Kira-kira begitu, ya. Qala Sayyidi Syekh Abdurrahman Asgaf radhiyallahu anhu, Al-Imam Abdurrahman Asgaf berkata, "Malam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun." Orang yang tidak punya wirid, maka dia seperti kirit, seperti monyet. Wa qala ba'dul arifin, sebagian ulama arifin berkata, "Al-waridu min haisul aurat." Ya, kebaikan itu datang sesuai dengan wirid yang kita lakukan. Kalau kita mau datang dapat kebaikan, kita harus menyiapkan alat, yaitu wirid itu yang kita lakukan. Wa man lam yakun lahu wirdun fi dharihi lam yakun lahu waridun fi sarairihi. Orang yang tidak punya wirid dalam zahirnya, dia tidak akan mendapatkan kebaikan dalam batinnya. Baik, teman-teman sekalian, ini masih ada waktu 20 menit kurang, ya. Kita buka tanya jawab dulu. Kalau tidak ada nanti saya baca. Ini pembahasan yang berikut ini juga sangat penting, ya, tapi perlu waktu. Jadi kita buka tanya jawab dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Itu pertanyaan? Bukan? Apa? Doa syifa, ya Pak, sini. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, ini mengenai tentang hawa nafsu. Jadi seperti yang Habib bilang tadi, bahwasanya hawa nafsu ini cenderung selalu mengajak kepada keburukan. Nah, ketika kita sudah misalnya menjadwalkan kegiatan kita di hari tersebut dengan amal-amal kebaikan di waktu kosongnya, nah tetapi terjatuh misalnya ke dalam sebuah kesalahan karena hawa nafsu tadi. Nah, di sini saya mohon untuk Habib memberikan tips pada kami untuk bisa mungkin melawan atau mengontrol hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan tersebut agar tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan ataupun kesalahan. Terima kasih. Ya, ini problem kita semua lah, ya. Antum tanya, tapi ini umumnya problem kita semua. Kita semua punya kesalahan. Kita dalam keadaan begini, teman-teman, pasti motivasinya berbuat baik. Tapi ketika kita sendiri, maka kita akan terseret ke dalam hawa nafsu kita. Itu hampir semua orang begitu. Yang jelas pertama, satu, kita harus mengidentifikasi penyebab kita terjatuh dalam kesalahan-kesalahan itu. Biasanya kesalahan hawa nafsu itu sifatnya sama, kejadiannya sama, ya, yang terulang-ulang, kejadiannya sama. Beda dengan kemaksiatan yang disebabkan oleh setan. Dia datang mendadak langsung ngajak kita tanpa hawa nafsu kalau setan itu, ya. Lalu kalau kita ikuti, ya terjatuh kita. Contohnya itu tadi, ngelihat dompet jatuh di jalan. Itu kan kita nggak tiap hari lihat dompet jatuh di jalan, kan? Ya, kita ngelihat dompet jatuh di jalan itu mungkin setahun sekali. Pas kita ngelihat dompet jatuh di jalan, kelihatan duitnya banyak, ya. Setan langsung ngomong, itu duit lumayan, bentar lagi mau bayar kuliah, nah misalnya, untuk bayar utang misalnya, langsung diambil. Itu setan yang datang. Kan kita nggak pernah biasanya kita ketemu begitu, kan? Kalau kita ambil, itu yang datang setan, jarang. Tapi kalau hawa nafsu datangnya itu dia sama, ya, mulai mau maksiat, bermaksiat, selesai maksiat, hampir sama semua. Ada orang sendirian lihat HP, ya, keenakan buka Facebook, keenakan buka Instagram, keenakan buka TikTok, ke bawah, blek, jatuh, habis itu nyesal, ya kan? Waduh, kenapa ya?
Kalau kalian ada rasa penyesalan itu masih untung. Kalau kalian habis maksiat terus kan, ya Allah kok maksiat lagi ya, bagus itu berarti hatinya masih oke. Istilahnya akinya masih bisa jalan, masih hidup, nggak soak. Tapi kalau ada orang habis maksiat, biasa aja dia, habis maksiat tutup sudah biasa, nggak ada rasa apa-apa, ya, nggak ada rasa salah, nggak ada rasa nyesal. Itu bahaya itu. Lebih buruk lagi kalau ada orang habis maksiat, bukannya dia biasa atau nyesal, malah dia senang, dia cerita sama orang lain, ya, langsung ngomong, ente udah lihat ini belum? Gitu. Sudah melakukan ini belum? Ngomong sama temennya. Waduh, itu lebih parah lagi itu. Minimal teman-teman, kalau kita masih melakukan maksiat, usahakan ada rasa penyesalan. Penyesalan itu yang akan menarik kita dalam taubat. Orang nggak bisa taubat kalau nggak ada rasa penyesalan. Kalau nggak ada rasa penyesalan, taubatnya tobat bohongan, palsu tobatnya kalau nggak ada rasa penyesalan. Jadi harus dipelihara. Dan penyesalan itu akan hilang kalau kita pamer, cerita. Ada orang maksiat kan umumnya sendiri, kalau kita buka penyesalannya hilang. Tuh. Jadi pertama dilihat, didiagnosa dulu apa yang menyebabkan kita maksiat, tutup dulu. Ini perlu perjuangan memang teman-teman. Ya, kalian di waktu kosong gini pulang dari Irma, pulang ke rumah ya, atau yang ngekos-kos, habis itu makan kan, makan apa berikut yang dipegang, yang dicari HP kan. Coba HP-nya masukkan di tempat yang lain, simpen, jangan disentuh sama sekali. Wow, guling-guling kita, nggak bisa tidur, nggak bisa apa. Tapi harus itu dilakukan, karena itu memang penyebabnya dari situ kan. Ya, kita nganggur setengah jam aja, nggak jadi tidur, malah melakukan itu. Coba kalian taruh itu. Sama kalau kalian itu dikejar skripsi, udah mau ini, ya kan? Kalau HP masih dipegang, mau komputer itu ada 3 buah di depan, buku sudah numpuk di depan, HP kepegang, nggak bisa skripsi dilakukan. Gimana caranya? Buang itu dulu HP keluar kamar, kunci plek, sudah tawakal ya Allah. Ada sebuah penelitian, saya lupa di mana, di Korea atau di negara barat, ada anak-anak SMA atau SMP begitu, dicoba untuk meninggalkan HP-nya. HP-nya itu diserahkan ke gurunya, disimpan di sekolah, nggak buka HP sebulan. Awalnya kayak orang kolaps itu, kayak orang apa, nggak dapat narkoba itu apa namanya? Sakau. HP kan udah kayak narkoba kan, ngerekam, habis itu habis ngerekam yang lihat-lihat lagi, akhirnya ngabisin waktu, nggak ada gunanya. Nah itu, jadi yang paling penting itu sajalah. Sama satu lagi lah ya, zikir, coba banyak-banyakin zikir, banyak istighfar, banyakin istighfar. Astagfirullah, habis melakukan itu istighfar, astagfirullah, terus jadikan. Jangan cuma 100, kita ini perlu ratusan, ribuan. Baca istighfar, dimacem-macemkan istighfarnya. Baca astaghfirullahalazim, atau baca rabbighfirli warhamni watub alayya, atau baca la ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin. Baca terus. Pokoknya kita habis maksiat istighfarin terus begitu. Nanti biar dia lomba siapa yang menguasai badan kita. Kalau kita konsisten, insya Allah yang menang itu adalah yang dekat kepada Allah. Tapi harus perjuangan, ya, seperti itu. Sini. Itu sajalah kira-kira. Nah, saya pernah sampaikan di sini. Ini ada doa dari Habib Umar bin Hafid ya. Baca Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri, 1 hari 100 kali. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri 100 kali. Ya.
syukur-syukur kalian mengawalinya dengan baca ayat di dalam surat Al-Hasyr, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Itu dibaca 10 sama tajwid Rabbi syrah li sadri. Kenapa sih Rabbi syrah li sadri? Nanti kalau nggak kejawab nggak apa-apa ya, pokoknya yang ini karena penting masalah ini, semua kita merasakan ya. Rabbi syrah li sadri itu, Rabbi syrahli, ya Allah lapangkanlah sadri dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Lapangkanlah dada. Apa rahasianya? Teman-teman, kita ini maksiat bukan kita nggak tahu kalau maksiat itu dosa. Kita tahu maksiat dosa, kita tahu itu nggak boleh, kita tahu itu dilarang, tapi tetap kita lakukan. Begitu kan? Bukan kita nggak tahu terus kita lakukan, bukan. Jadi problemnya apa? Problemnya itu kita nggak punya kesadaran. Kesadarannya minim. Sudah tahu dilarang, tetap dikerjakan. Itu berarti kesadarannya. Berarti kesadaran itu problemnya di mana? Di hati. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah lapangkanlah hatiku ya Allah, sadarkanlah hatiku ya Allah, berilah pemahaman hatiku ya Allah, berilah kekuatan hatiku ya Allah. Itu mintanya itu, Rabbishrahli sadri, minta kesadaran. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku untuk dunia. Tadi itu banyak orang maksiat karena urusan dunia, nggak punya duit maling, nggak punya waktu kebaikan, memanfaatkan untuk kelalaian dan lain sebagainya. Minta tolong kepada Allah, ya Allah mudahkanlah saya meninggalkan HP saya. Wa yassirli amri, itu tadi diulangi 100 kali, semakin banyak mungkin bagus, tapi minimal 100 kali itu tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya seorang ini kita baca ini udah mau 5 menit ya, sudah nggak cukup takutnya untuk baca apa namanya. Iya ya, ini nanti saya jawab pakai ini aja ya, pakai apa namanya, pakai suara aja ya, saya kirim ke Farhan ya. Mana buku apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad ashartu li na'ti man awsafuhu tujil quluba tuhayjul asjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفات ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من مدى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا
يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلي عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب الرسول أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرil maghdubi alaihim. Amin. Al-Fatihah. Syifa untuk kesehatan, kesembuhan untuk seluruh keluarga kita yang sakit semuanya, dan untuk Nurmala Sari binti Khairuddin, serta untuk orang yang sudah meninggal keluarga kita semua kita niatkan, dan kepada Bapak M.Edi Fajaruddin bin Ki Agus Umar Effendi al-hadini wal kun salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kuliah duha pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat. Semoga kita bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya selaku MC, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.